ආයතන වෙත පැමිණ ඔබ සැම ඉතාමත් සතුටින් පිළිගනු ලබනවා. ITEC වැඩසටහන පිළිබඳ දහමත් වර්ෂ නිලධාරීන් ගැනීම වැඩසටහනේ සමාරම්භය සිදු කිරීමටයි මේ සූදානම්. ඊළඟ කතාව සිදු කිරීම සඳහා වක්වැල්ල කළමනාකරණ සහ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ රොෂාන් අමරසිංහ මහතාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. සුබසන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සල් ජෙනරාල් කරු හරින්ද සිංහ මැතිතුමනි, වැඩසටහන රිෂාන්ත මැතිතුමනි, වගේම අපේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් සම්පත් මහතාට සියලුම නිලධාරීන්ගෙන් අවසරයි. ඉතින් අද දින අපි වෙන් කරේ ඉන්දියානු තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහගත වැඩසටහන පිළිබඳව විශේෂයෙන් දන්නවා අපි පැහැදිලි කාර්යයක් දක්වන බලවත් නිලධාරීන්ට සුවිශේෂ අවස්ථා රාශියක් සැලසලා දුන්නා. ඉන්දියාව විවිධාකාර වැඩසටහන් භාෂා වැඩසටහන් වගේම වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපේ නිලධාරීන් මේ අවස්ථාව ලැබගත සහිතා ලංකාවට වෙලා ලංකාවේ වෙබ්සයිට් සහ ඉදිරි පරිසරවලදී WhatsApp රාශියක් ඉන්දියානු संबंधी करो दान कार्यालय वगैरह संविधान के संघर्ष जायका ඉදිරි කරගෙන යන සඳහා නිශාන්ත මැතිතුමාට ආරාධනා කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ කොන්සල් ජෙනරල් තුමා වචන කීපයක් කතා කරන්න සතුටු වෙයි. So I would like to invite Consul General of India, Mr. Harinder Singh, to speak a few words on this occasion. Namaste, everyone, and a very good afternoon to all of you. Mr. Roshan, Director, Mr. Sampath, and all my dear friends. It's a true honor for me to be here this afternoon. Thank you very much to Director, to all of you for taking time to collaborate with us to organize this ITEC training, ITEC awareness training program. Friends, ITEC, as the name stands, is Indian Technical and Economic Cooperation Program of Government of India. You would be surprised that this program was initiated by Government of India in 1960s. It is more than 63-64 years since Government of India has started this program, and so far more than 300,000 people, more than 3 lakh people have used this program and have trained in India and have benefited from this program. India became free in 1947. Immediately after that, Sri Lanka also became an independent country in 1948. And during the decade of 1950s and 60s, many countries from Asia and Africa, they became free. All of them came out from several hundred years of colonial rule and were struggling to set up their economies and to grow their countries. When we in India and you in Sri Lanka and many other such countries started developing their own systems, started putting in place good governance method, Government of India realized that being a bigger country, being a more economically advanced country, it is in a better position to share its knowledge and its developmental model with the outside world. With this intention, the Government of India started this capacity building program. Whatever we in India has learned, we want to share it with the outside world. In India, for thousands of years, we have been believing in the dictum Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. So we realized that we have set in place very good systems of governance in India. And being a bigger country, a more populous country, it is our responsibility to share this with the world outside. Sri Lanka has been one of the major beneficiaries of this program. This program has continued
for the last 63, 64 years without any hindrance, without any stoppage. You would be surprised that even during COVID pandemic time, Government of India switched on to online training method, and even during COVID times, Government of India provided training to more than 10,000 people. I came here in Sri Lanka in Hambantota as Consul General in 2023. Our consulate was set up in 2010 in Hambantota. Presently, we have a High Commission in Colombo and a consulate in Jaffna and another office in Kandy. But from the year we started in Hambantota in 2010 till I came in 2023, very few people from southern province and from Munragala, which is a part of our jurisdiction of our consulate, were able to avail this iTech training opportunity in India. There were many factors for that, but one major factor was that the program was being administered by our High Commission in Colombo in collaboration with External Resource Department of Sri Lankan government. So the system which we were following was that from all provinces, applications used to go to ERD department, and then the ERD used to send it to our High Commission, and the High Commission would then send it to Hambantota or to our Kandy office or to our office in Jaffna. But in those 13 years from 2010 to 2023, only 80 people from our jurisdiction had availed this opportunity, which was a very less number, and many of the slots were going unutilized. So we took permission from our High Commissioner, our High Commission in Colombo, and then we started accepting applications from Southern Province and from Uva Province directly. We also did this kind of a workshop in 2024. Mr. Sumit Alhakun was Chief Secretary there. As a result of this effort, along with this workshop here, we also did a workshop in Uva Province. We also did some other workshops in Chamber of Commerce in University of Ruhuna. So as a result of all these efforts, more people became aware of this scholarship program. And we have been now receiving applications in huge numbers. So while in 13 years before 2023, we had given only 100 iTech scholarships, in the last 3 years alone, from 2023 to 2026 now, we have given more than 275 scholarships, which is almost 3.5 times the number which we did in last 10 years. It is because of this kind of workshop. My colleagues at Consulate, they also play a very important role. Nishanta is in touch with all the iTech alumni who have been to India. We have made WhatsApp group. But still some people find it difficult to apply for this training program because the application is to be filled online. Our idea of organizing this workshop today is to help you understand the application process. Till the time you have not applied, you find it little difficult. But once you go through this process, you understand how the application is being filled, how the documents are to be uploaded, you will realize that it is not a difficult process. The iTech scholarship is being administered through 120 eminent institutions of Government of India. These are the training academies of Government of India, where Indian government servants of all levels, they go for their training programs. And training is provided in all areas of governance, whether it is good governance, whether it is rural development, accounting, English, banking, financial administration. All these fields are covered in our training programs. So you come from whichever department, you would definitely find a course which would be of use for you. Our idea is also not that when you come to know about a training program, you keep it up to yourself only. Our idea is you share this information with your other colleagues. Perhaps they may find some other program more useful. And once you go to India, you come back from India, you share your experiences with other people here. If people in government are better trained, they will be able to help their country better. They will be able to serve the people of their country better. Being government servants, we all have responsibility towards our communities, our people, and of course, towards our country. Since India and Sri Lanka have very strong bilateral relations, this
relationship with Sri Lanka is even more special because of the connection of Lord Buddha. We always feel a special responsibility towards providing a large number of slots to Sri Lankan nationals. And Prime Minister of India visited Sri Lanka last year in April 2025. The number of slots were increased manifold, and there is an agreement MOU between Government of India and Sri Lankan government for training 1,500 officers of SLAS cadre. They go to our National Institute of Good Governance in India. Apart from those slots, there are more than 1,200 slots. So I take this opportunity to invite you to apply for these scholarship opportunities, to go through the application process and make use of this training program, which is fully paid by the Government of India. Apart from the training that you will get at the particular institute in that particular subject of your choice, in the particular area of your work, the program also gives you an opportunity to have some kind of a cultural understanding of India. It also will provide you an opportunity to visit some touristic places in India. And of course, when you come back, you would also be buying some things from India, bringing them as souvenirs, some items of use. So this is a wonderful opportunity. So please make good use of this opportunity. I'm sure today's workshop will be very useful for you, and you will go and be motivated to apply for ITEC training program. Thank you. Dhanyavad. Baham Stuti. Thank you, sir. සුබ දහවලක් වේවා හැමෝටම. අපේ කොන්සල් ජෙනරල් මම හිතන්නේ මම මුලින් කියන්න ඉඳපු ස්ලයිඩ්ස් තුන ගැන කතා කරා ඔයාලත් එක්ක. මම ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා කෙලින්ම ඊළඟ එකේ ඉඳලා. මොකද වෙන්නේ කවුද මේක කාටද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියන එක ගැන සර් කිව්වා. මම පටන් ගන්නම් ඒක නිසා කොහොමද අපි මේක ඇප්ලයි කරන්නේ කියන තැන ඉඳලා. මොකද ඔයාලට කිව්වා ඒ කියන්නේ මොනවාද කාටත් කොච්චර කොසස් තියෙනවද අවුරුද්දකට කී දෙනෙක් යනවද ඒ කියන කාරණා සඳහන් කරා. මොකද ලංකාවේ රජය ආයතන වල ගත්තාම ඒ කියන්නේ හැම ශාස්ත්‍රයකම අය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට සුදුසු පාඨමාලා අපේ ITEC වැඩසටහන යටතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මම දැන් සර් මුලින් සඳහන් කරපු නිසා මම ආයේ ඒ ටික කියන්නේ නැහැ. අපි අපරාධ කාලය ගන්න එක කියලා මම අදහස් කරන හැම හොඳයි නේද? අපි ඔයාලට ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ට්‍රේනින් එකට සිලෙක්ට් වෙන කෙනෙක්ට අපි ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු රජයෙන් තමයි ඔයාලට සියලුම පහසුකම් ටික දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙ යන්න එයා ටිකට් එක ඊට පස්සේ වීසා ඔයාලට නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම එහෙ නවාතැන් පහසුකම් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඔයාලට දෛනික දීමනාවක් ගෙවනවා. එහෙ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කැම බීම ඒවට අවශ්‍ය කරන. ඊට අමතරව ඔයාලව අපි එක්කගෙන යනවා. යා අපි ඉන්දියාවේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඒ ආසන්නේ ඔයාලා ඉන්න ආසන්නේ තියෙන දර්ශනීය ස්ථාන ඒ වගේම සංස්කෘතිකමය ස්ථාන බලන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාලව එක්කගෙන යනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට එහෙම ගිහපුවාම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පාඨමාලාවක එක පාඨමාලාවක 40ක වගේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. සමහරලාට 30ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි රටවල් ගණනාවකින් සමහරලාට රටවල් 10කින් 12කින් සමහරලාට රටවල් 15කින් 20කින් ඉන්නවා. එහෙම වුණාම ඔයාලට ඒ අනිත් රටවල් වල එන අයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගෙනවා මේ යන පාඨමාලාවත් එක්ක. ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා එයාලගේ සංස්කෘතිය බෙදා ගන්න, ඒ වගේම අපේ දේවල් එයාලත් එක්ක කතා කරන්න. මං හිතන්නේ ඒක ගිහින් ආපුවාම මෙතන ඉන්නවා කීප දෙනෙක් අපි අන්තිමට දෙමු අවස්ථාව කොහොමද කියලා කතා කරන්නේ ගැන. එතකොට ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද ওই සංස්කෘතියත් එක්ක අපි අනිත් අයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි මේ පාඨමාලාවට ඇප්ලයි කරනකොට මේ itech.gi.in කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් නෝට් එකක් දාගන්න මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් ෂෙයා කරන්නම් ඔයාලත් එක්ක. කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියන එකත් ෂෙයා කරන්නම්. ඒකෙදි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා
ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති පාඨමාලාව එකෙන් සර්ච් කරලා බලා ගන්න. බලාගෙන ඉවරලා හිතන්න accounts වලට අදාළව කියලා. එතකොට ඒකේ accounts කියලා විතරක් දාලා සර්ච් කරත් accounts වල යටතේ තියෙන courses ටික පල්ලෙහාට drop down වෙනවා. ඒකෙන් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගැළපෙන කාලය. ඒ කියන්නේ හිතමුකෝ අවුරුද්දේ මුල් කාලේ කාට හරි යන්න බැරි කෙනෙක් කියන. එතකොට මේ පාඨමාලාව නැවතත් තියෙනවා. එතකොට ඒකට apply කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අද අපිත් එක්ක online උත් join වෙලා ඉන්නවා ලොකු පිරිසක්. ඉතින් එයාලට එක තමයි මේ හැමදේම මම පැහැදිලි කරන්නේ. ඊළඟට අපි ඇප්ලිකේෂන් එක process කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ මම ඊළඟ කොටසේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද apply කරන්නේ කියන එක මේ ටික කියාගෙන ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඊළඟට ඔයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට link එකක් එනවා ඔයාලගේ email ID එකට පාවිච්චි කරන ඔයාලගේ personal email එකට link එකක් එනවා ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ account එක activate කරගන්න පුළුවන්. එහෙම activate කරගත්තට පස්සේ නැවත අපේ website එකට login වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ user account එකෙන්. login වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා application එක download කරගන්න. ඒක download කරගත්තාට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට තියෙනවා medical එකක් කරගන්න. ඒක ඔයාලගේ දන්න ડોක්ටර් කෙනෙක්ට කියලා ගෙවල් කිට්ටුව හරි ළඟම හොස්පිටල් එකේ හරි ගවර්න්මන්ට් ડોක්ටර් කෙනෙක්ට කියලා ඒක මෙඩිකල් එක කරගන්න. ඒකෙදි ડોක්ටර්ගේ විස්තර ටික ඔක්කොම පුරවන්න තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඒ කොලේ. ඒකේ පහළ පුරවන්න තියෙන ඒ ටික ඔක්කොම පුරවලා මෙඩිකල් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන ඔයාගේ ආයතන ප්‍රධානියාට සබ්මිට් කරන්න. ඒ කරපුවාම ආයතන ප්‍රධානිය ඔයාට අන්ඩර්ටේකින් එකක් තියෙනවා. ඒ අන්ඩර්ටේකින් එක සයින් කරලා ඊට පස්සේ ආයතන ප්‍රධානියාට සබ්මිට් කරන්න. කරපුවාම එයා අපිට ෆෝවර්ඩ් කරයි ඔයාලගේ ඊළඟට යවන්න තියෙන යවන ගමම්ම. අපේ සර් කතා කරන වෙලාවෙත් සඳහන් කරා ඉන්දියාවෙන් ඒ කියන්නේ මේ high-tech scholarships වලට අමතරව ඔයාලට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට වතාවක් තියෙන scholarship slots. සර් කිව්වා 1500ක් විතර තියෙනවා කියලා. ඒ යටතේ තමයි මෙන්න මේ ටික මම මේ දාලා තියෙන courses ටික යටතේ තියෙන මේක අවුරුද්දකට වතාවක් තියෙන ඒවා. හැම අවුරුද්දෙම නේරු මෙමෝරියල් ස්කෝලර්ෂිප් එක යටතේ අවුරුද්දකට ස්කෝලර්ෂිප් ස්ලොට්ස් තියෙන 120ක් විතර. ඊළඟට රජීව් ගාන්ධි එක යටතේ 25ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලක්ෂයකට එහා courses තියෙනවා මේ study in India program එක යටතේ. ඒක සමහරවිට ඔයාලට ටිකක් ගෙවලා එහෙම නැත්නම් කාලක් විතර ගෙවලා එහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඊළඟට UG PG PhD වලට තියෙනවා කොමන්වෙල්ත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යටතේ තියෙන ස්කෝලර්ෂිප්ස් 5ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ මහත්මා ගාන්ධි ස්කෝලර්ෂිප් එකේ 150ක් විතර තියෙනවා. ආයිම මෞලානා ආසාදි එකෙන් ස්කෝලර්ෂිප්ස් 50ක් විතර තියෙනවා. ආයිම ඔය එකක් දෙකක් කියලා දාලා තියෙන ඒක හරි ස්පෙෂල් ගොඩක්ම ස්පෙෂල් කෝස් වලට යන අයට තියෙනවා ඒක. ඊළඟට සිලොන් ස්ටේට් වර්කර්ස්ලාගේ ඒ කියන්නේ අපේ වතු වල වැඩ කරන අයට ඒ වගේ දරුවන්ට තියෙන ඊට පස්සේ ඒ ආශ්‍රිත රැකියා කරන අයට වෙනම ස්කෝලර්ෂිප්ස් තියෙනවා. ඒ අනුව අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් ස්ලොට්ස් 1500ක් විතර වගේ වෙනම තියෙනවා අනිත් පාඨමාලා යටතේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඔය කියන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වම iTech වෙබ්සයිට් එකේ link එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න ওই තැනට අපි එනවා. ආපුවාම ওই පළවෙනි apply කියන බටන් එකෙන් ක්ලික් කරපුවාම ඔය apply කරන එතන ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලා ඊළඟ application එකට යනවා. එතන ගිහපුවාම ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට එනවා තෝරගෙන යන්න රට මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ nationality එක. ඒක තේරුවාට පස්සේ අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා විතරක් තෝරන්න. ඊට පස්සේ එතනම පල්ලෙහා එනවා තව පොඩි check box එකක්. secretariat එක තෝරන්න කියලා. ඒක තෝරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තේරුවොතින් වෙන්නේ ඒක අර වෙනත් application process එකකට යනවා. එතනින් තෝරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට එනවා අපි nationality එක තෝරලා ඉස්සරහට ගියා. ගිහුවාට පස්සේ මෙතන එනවා ඔයාගේ course එක මොකක්ද? ඒ course එකේ period එක මොනවාද? ඔයා හරියට තෝරලා තියෙනවද කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ තියෙන course එක තෝරපුවාම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පහළ අර
සෙක්‍රටේරියට් එක තෝරන එක විතරයි. අර ඊළඟට තියෙන එතන සෙක්‍රටේරියට් එක තෝරන්න අවශ්‍ය නැහැ. රට විතරයි තෝරන්න ඕන. ඔබ්ජෙක්ට්. ඔන්න ඔතනට අපි එනවා ඊළඟට. ආපුවාම මෙන්න මේ ඊළඟට එන පිටු කිහිපෙම ඔයාලට තියෙන්නේ තමන්ගේ විස්තර. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු, ඊළඟට තමන්ගේ රැකියාවේ තොරතුරු, ඊට පස්සේ තමන්ගේ රැකියාවේ තොරතුරු, ඊට පස්සේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, ඒ ටික පුරවගෙන ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ වෛද්‍ය ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ උස්ස බර ඒ ටික දාන්නත් තියෙනවා පොඩි කොටසක්. ඒ ටික පුරවගෙන ගියාට පස්සේ අන්තිමට වෙනවා මෙන්න මෙතන දාවට පස්සේ ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඒ කියන්නේ තොරතුරු ටික පුරවලා ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ඉන්නේ ඔයාලගේ ආයතන තොරතුරු, ඊට පස්සේ ඔයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඒ ටික පුරවන තැන. මෙන්න මෙතනදී ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාගේ වැඩ කරන ස්ථානයේ වර්තමාන ස්ථානයේ තොරතුරු ටික පුරවන්න. ඔක්කොම මේවා පුරවද්දී සමහරලාට අර සින්ටැක්ස් එරර්ස් එන නිසා තමයි අර දීලා තියෙන්නේ A to Z වෙනකන් අකුරු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බිඳුවට 9 වෙනකන් ඒ ඉලක්කම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට පොඩි එරර්ස් එන්න පුළුවන්. එහෙම මොන හරි ආවතින් try කරලා බලන්න ආපහු මොකක්ද උනේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි හයිපන් එකක් ස්ටාර් එකක් මොන හරි දැම්මොතින් සමහරලාට ගන්නෙ නැති වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඒක අයින් කරලා දාන්න. එතකොට හරියනවා. මෙතන තමන්ගේ ඇයි මේ කෝස් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියන එකේ පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා. මොකද්ද ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රැකියාවත් එක්ක කොහොමද මේක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මේ පාඨමාලාව ඇයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් ලියන්න. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න ඕනි. විශේෂ ඒ කියන්නේ හැම ලොකුවට මේ ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා අපිට ලියලවන්න. අපි මොන හරි වෙනසක් තිබ්බද අපි ඒක හරි ගස්ස ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ අධ්‍යාපන තොරතුරු වල අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වල විස්තර ටික පුරවන්න. ඒ කියන්නේ ඉල්ලන පාඨමාලාව අනුව ඔයා දැනට කරලා තියෙන තමන්ගේ තියෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වල විස්තර පුරවන්න. ඒකෙදි මම හිතන්නේ කාගෙත් වෘත්තිය අනුව ගැලපෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් එහෙමයි පාඨමාලාවෙන් පාඨමාලාවට ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහර ලාවට ඒවා ඉල්ලන ඔක්කොම සුදුසුකම් නොතිබුණා වුණත් ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඒකේ පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා අපේ අයට ඒක පාඨමාලාවට යන්න පුළුවන් වෙන. මෙතන මෙඩිකල් එකේ ඔන්ලයින් පුරවන වෙලාවට අහන්නේ බොහොම කෙටි තොරතුරු ටිකක්. හැබැයි ෆෝම් එක ගත්තට පස්සේ ඒක ඉතිරි ටික ડોක්ටර්ට පුරවන්න තියෙනවා. එතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මෙතනට ආපුවම තමයි සමහරවිට අපි පොඩ්ඩක් වැඩේ එහෙම වෙලා සබ්මිට් කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා අලුතෙන් යූසර්නේම් දැන් අපි ඊමේල් ID එක තමයි අපේ යූසර්නේම් එක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඊළඟ ගොඩක් වෙලාවට නෙවෙයි අපේ ඊමේල් එක තමයි ඒක යුනික් කරගන්නවා අපි දැම්මට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඊමේල් ID එකෙන් ආයෙ අපිට මොනවත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊමේල් ID එක යාලා සිස්ටම් එකේ සේව් කරගත්තාම ඒක තමයි ඔයාගේ යූසර්නේම් එක. එතකොට පාස්වර්ඩ් එක ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එක තමන් කැමති විදිහකට මැච් කරලා දීලා ඒක මතක තියාගෙන තමයි ඔක සබ්මිට් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම අර කිව්වා වගේ ඊමේල් එකට ලින්ක් එක එන්නේ. මේ වගේ ඔයාලට ලින්ක් එකක් එනවා. ඔයාලා ෆයිනල් සබ්මිෂන් එක කරාට පස්සේ ඊමේල් එකට. ඒක සමහරවිට ඉන්බොක්ස් එකට එන්නත් පුළුවන්, නොඑන්නත් පුළුවන්. ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැති වුණොත් ස්පෑම් එකෙත් පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා තමයි ඔයාලට account එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නැවත අපිට account එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තාට පස්සේ ආපහු වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපිට login වෙන්න පුළුවන් අපේ account එකට. අර email ID එක දීලා ඊට පස්සේ password එක දාලා ඉවරලා අපිට login වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයි පෙන්වලා තියෙන ඉරිතුන තියෙන එතන මේක සමහරවිට වම් පැත්තේ හෝ දකුණු පැත්තේ පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම පෙන්වුවම එතන ක්ලික් කරපුවම තමයි අපිට login එක දෙන්නේ. එතන තමයි එතකොට username password දාලා අපිට යන්න තියෙන ඉස්සරහට. මෙහෙම එනවා ඊට පස්සේ අපිට අපේ details ටික දෙන්න දීලා submit කරපුවම login වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි කලින් account එක activate කරගෙන තියෙන නිසා. මෙන්න මෙතනට ගියපුවම අපිට පුළුවන් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක බලා ගන්න. ඒ බලා ගත්තට පස්සේ අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ තියෙන ඔප්ෂන් එකේදී අපිට print එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම සමහරවිට අපිට හිතුනොත් මේ course එක අපි දාපු එක හරිය ගියේ නැහැ වෙන එකකට දාන්න ඕනේ එහෙම කියලා මෙතනින් application එක revoke කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් සමහරවිට අය අපේ අය ඉතින් වැරදක් වෙනවා අපිට application එක ඔක්කොම complete කරලා අපිට submit කරලා ආපහු login වෙලා application එක revoke කරගෙන දන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ අපිට බෑ process කරන්න. ඒ නිසා ඔයාලා අපිට application එක එවුවනම් ඊට පස්සේ ආයි login වෙලා revoke කරන්න එපා application එක. මොකද අපිට ඊට පස්සේ application එක view කරන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ආයෙ අලුතෙන් apply කරලා අර process එකේ ඔක්කොම ටික කරන්න වෙනවා. sorry. මම පෙන්නන්නම් sample application එකක් කොහොමද එන්නේ. අපි application එක download කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ application එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මේකේ මුලින්ම තියෙන්නේ තමන් apply කරපු course එක මොනවාද ඒ කියන විස්තර ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ personal details ටික පෙන්නනවා. මෙතන තියෙන official contacts අපි අර පුරවපු ටිකයි. ඊට පස්සේ family එකේ තමන් personal details පුරවපු ටිකයි පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් මොනවද? ඊට පස්සේ professional qualifications ඒ ටික මොනවද? තමන්ගේ රැකියාව කරපු එකේ පෙර රැකියාවේ තොරතුරු මොනවද? දැන්ට කරන එකේ තොරතුරු මොනවද කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟට කලියෙන් මොන හරි attend කරපු courses තිබ්බනම් ඒවයි විස්තර ටික මෙතන පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ මේක වැදගත් මේ කොටස ඔයාලා පුරවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපිට තමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ පිටුව පුරවන්න එපා අපිට එවද්දී ඒක ඉන්දියන් මිෂන් එකට තමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක කොහොමද කියන එකට. මේ තියෙන මම කිව්ව මෙඩිකල් එක. මේකේ අර අපි සිස්ටම් එකේ පෙරවුවහම ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ටික අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක් එක්ක තමයි පුරව ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ටික බ්ලැන්ක් එන්නේ. අපි මේ කොලේ අරන් ගිහින් තමයි මෙඩිකල් එක අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ડોක්ටර්ගේ විස්තර ටික පුරවන්න. ඒක එයාට කියලා අනිවාර්යෙන් පුරවන්න. මොකද සමහරවිට ડોක්ටර්ස්ලා පුරවන්නේ නැහැ එයාලගේ විස්තර. ඉතින් ඒ නිසා කියලාම පුරව ගන්න. මොකද අපිට ඒක සිස්ටම් එකේ ෆිල් කරනකොට අපිට නැත්තම් ඒ තොරතුරු කතා කරලා ගෙන්න ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන වාට පර්සනලි තමන්ට තියෙන අන්ඩර්ටේකින් එක. මේ අන්ඩර්ටේකින් එක අපිට සයින් කරලා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වෙනත් කලින් පාඨමාල වලට ගිහින් තියෙනවද නැද්ද එහෙම කියලා විස්තර ටිකක් අහන්නේ. ඔයාලගේ conditions ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික බලලා ඒක අත්සන් කරලා එවන්න ඕන. මේක තියෙන වාගේ ආයතන ප්‍රධානියට අත්සන් කරලා අපිට එවන්න තියෙන කොටස. ඒක එයා පුරවලා අපිට එවාවි. ඔක තමයි sample application එක. ඉතින් ඔයාලට මම මේ කිව්ව කෙටි පැහැදිලි කිරීම ඇතුලේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඔයාලට මොන හරි ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාල වලට ඇප්ලයි කරද්දී හරි එහෙම නැත්නම් පාඨමාලා ගැන හරි එහෙ ගියාම තියෙන දේවල් ගැන හරි මොන හරි විස්තරයක් දැනගන්න තියෙනම් අහන්න මම කියන්නම්. එක මිස් කෙනෙක් අහුවා එක කෝස් එකකටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් මොකද ඔයාලා එක කෝස් එකකට ඇප්ලයි කරද්දී අපි හිතමුකෝ එක ළඟ තියෙන කෝසස් දෙකකට ඇප්ලයි කරා කියලා. එතකොට අපි process කරන්නේ නැහැ දෙවෙනි application එක. ඔයා prioritize කරගන්න කොයි එකද මුලින් දාන්නේ කියලා. මොකද නැත්තම් අරහේ අපි දැන් process කරපුවාට පස්සේ මොන හරි දෙයක් වුණොත් මේ application දෙකක approval එක එන්න තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද system එකෙන් දෙකම එක සැරේට දාපු නිසා. එහෙම වුණාම අපිට confusion එකක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි කරන්නේ නැහැ. එක application එක process කරන්නේ. එකකට පස්සේ අනිත් එක කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ අරකේ closing date එක ඉවර වෙනවානේ. ඒ වෙද්දී approval එකක් ආවේ නැතුනොත් ඒකට අපි ඊළඟ එක process කරනවා. ඔයාලට දාලා තියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ.
අනික් එක තමයි අපිට ඇප්ලයි කරලා එවද්දි කල් තියා එවන්න කෝස් එකකට ඇප්ලයි කරපුවාම අඩුම තරමෙන් සති 6ක් වක්වත් තියලා එවන්න. නැත්නම් අපිට බැරි වෙනවා ඉතිරි වැඩ ටික කරන්න. සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට අවස්ථාව තියෙනවා ඉක්මනට ප්‍රොසෙස් කරලා ඉක්මනට අප්‍රූවල් එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම බැරි වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා ප්‍රමාද නොවි ඇප්ලයි කරන එකට කලින් ඇප්ලයි කරන්න කරලා අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ටික ප්‍රොසෙස් කරලා වැඩ ටික කරලා තියන්න. වයස් සීමාව වයස් සීමාව උපරිම වයස් සීමාව කීයද? වයස් සීමාව තියෙන්නේ අවුරුදු 25 45. ඒ වුණාට සමහර පාඨමාලා තියෙනවා මේ සීනියර් ඔෆිෂියල්ස්ලාට දාන්න පුළුවන් ඒවා. ඒක පොඩ්ඩක් අපි කෝස් එක තෝරද්දි බලන්න ඕන. බැලුවම අපිට තෝරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ පාඨමාලාවක් තියෙන ඒවා. එතකොට මහත්තයා ඒක අපිට මේ දැන් මේ වර්ෂයේ තව ඉදිරියට තියද? ඔව්. මේ මාසේ. අවුරුද්ද පුරාම මේ පාඨමාලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පාඨමාලා පටන් ගන්න අප්‍රේල් ඉඳලා මාර්තු වෙනකන් අපේ මුදල් වර්ෂයත් එක්ක. එතකොට අප්‍රේල් කෝසස් පටන් ගත්තාම මාර්තු වෙනකන් තියෙනවා. ආයි පොඩ්ඩක් පොඩි ગેප් එකක් එනවා අප්‍රේල් මුල් සති දෙකේ වගේ. ආයි ඊට පස්සේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් නොවැම්බර් ඔක්තෝබර් වගේ එකකට නම් මේ දැම්ම ඇප්ලයි කරලා තියන්න ඕනේ. එහෙම කරා නම් හොඳයි. මොකද එතකොට ඔයාට අර කෝස් එකේ ඉඩක් ගන්න පහසු වෙනවා. මොකද මේක කම්පිටිටිව් නේ. තව අය ඇප්ලයි කරනවානේ. ඒ හන්දා. දවස් කීයකට පාඩම? අපේ පාඨමාලා සාමාන්‍යයෙන් සතියේ ඉඳලා මාස 3 වෙනකන් තියෙනවා. මාස 3 පාඨමාලා නම් දැන් ගොඩක්ම අඩුයි. සතිය සති දෙක ඒ අනුව ගිහින් සති 6 වගේ තියෙන ඒවා තියෙනවා. මාස 2 වගේ තමයි දැනට උපරිම තියෙන්නේ. ඉන් එහා ඒවා දැන් නැහැ පාඨමාලා. ඉස්සර නම් තිබ්බා. ඒ අතරේ විශේෂ පාඨමාලා තියෙනවා. අවුරුද්දක් තියෙනවා. මාස 10ක් තියෙන එහෙම තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දැන් මේකට ඇප්ලයි කරන්න දැන් අපි රාජ්‍ය සේවයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 5ක් අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ වෙන්නත් ඕනේද? අවුරුදු 5ක මේ වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න ඕන. ඔව්. අපිට ඒකට පොඩි ඉඩක් තියෙනව නැතුව නෙවෙයි. ඔයාලා ඇප්ලයි කරද්දි පොඩක් කතා කරන්න. අපි එතකොට කියන්න. අවුරුදු 5 අනිවාර්යෙන් වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න ඕන. මහත්තයාගේ රාජ්‍ය සේවය ඕනම කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔව් පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට තමයි. මේක ඉන්දියන් රජයෙන් ලංකා රජයේ අතර තියෙන මේ MOU එකක්. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවකයෝ ඕන කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මධ්‍ය රජයේ දෙකක් තියෙනවානේ. දැන් මම මධ්‍ය රජයේ සංවර්ධනධාරිය. එතකොට මගේ ආයතන ප්‍රධානිය විදියට මම සහතික කරලා එවන්න ඕනේ මධ්‍ය රජයේ ආයතන ප්‍රධානියකින්ද නැත්නම් දැන් වැඩ කරනද? ඒක ඔයා බලන්න පහසු කොහොමද කියලා අපිට ගැටලුවක් නෑ මිස්. ගැටලුවක්. ඔයා වැඩ කරන තැන ආයතන ප්‍රධානියා කැමති නම් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට එවන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. තා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනම් අහන්න. අවුරුදු 25 45 තමයි තියෙන්නේ. නමුත් වැඩි සීනියර් අයට තියෙනවා වෙනම කෝසස්. කැරියර් කවුන්සිලර් කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් ඒක නම් බලන්න ඕන ස්පෙෂල් කෝස් එකක් තියෙනවද කියලා. පොඩක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ITech වෙබ්සයිට් එකේම තමයි සර්ච් කරපුවා නම් බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මොන හරි තියෙන එකක් බලලා. ආයිම ඔයාලා දැන් මෙහි අපි පාඨමාලාවට තේරුණාට පස්සේ අපි එයා ටිකට් එක වීසා ටික ඔක්කොම කරලා දුන්නාම මෙහෙන් එයාපෝට් එකෙන් ගියපුවාම ඉන්දියාවේ බහිනකොට අපේ ඒ කියන්නේ අදාළ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ කවුරුම හරි රිප්‍රසන්ටේටිව් කෙනෙක් එනවා ඔයාලව රිසීව් කරන්න.
මොකද ඔයාලා එහෙ බැස්සහම ඔයාලා දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කොහෙටද යන්න ඕනේ කියන එක. ඒක ඔයාලා යන්න කලින්ම කෝඩිනේට් වෙනවා. ඒක නිසා අර දැන් යද්දි හිත බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට යන්න පුළුවන් වේද තැන හොයාගන්න පුළුවන් වේද එහෙම කියලා. ඔයාලව ගෙනියන්න කෙනෙක් එනවා අනිවාර්යෙන්. ඒක යන්න කලින් කෝඩිනේට් වෙනවා. ඒක නිසා ඒක වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙන් එනවා කියලා අපි ඔයාලා එනවා කියලා කන්ෆර්ම් කරපුවාට පස්සේ එහෙ ඔයාලගේ නවතන් පහසුකම් ඒ ඔක්කොම ටික සූදානම් වෙනවා ඉබේම. ඔන්ලයින් ඉන්න කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මොන ලෙවල් එකක ඉංග්‍රීසි ප්‍රොෆිෂන්සි එකක්ද බලන්නේ කියලා. ඒකෙදි ඔයාලට කෝස් එක කරගෙන යන්න කියන දේ අවබෝධ වෙනවා නම් එතන වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි කෝසස් යන්නේ. එකක්වත් සිංහලෙන් හරි නැතුව වෙන විදිහකින් කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි තමයි මීඩියම් එක වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒකෙදි ඔයාලට ඒ වැඩ කරන්න දැනුම තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ගියොත් අමාරුයි කරගන්න. කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඔයාලට පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ළඟ තියෙන පාඨමාලා කීපයක් ඔය වගේ වැඩ තියෙන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එක හැසිරෙන්නේ කියන එක. පොඩ්ඩක් බලමු කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් හරි ගස්සගෙන. Okay, screen dia share. Right? Share program. And then dia advertise. Right. Right.
නෑනේ. ශායි ස්ක්‍රීන් කරන්න. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න ඕනේ. හරි. ෂෙයා කරන්න. අරගලන්න කියන්නේ නේද? එකට එන්නේ නෑනේ. අරගලන්න එන්නේ නෑනේ. අරකට එන්නේ. අපිට පොඩ්ඩක් අන්තර්ජාලය ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්න. Zoom එකේ ඉන්න අයට නම් පේනවා දැන් මේ අපි මෙතනින් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් කරා. මොකට ගන්න නැහැ නේ මල්ලි. මල්ලි. මොකට ගන්න නැහැ නේ. අයින් කරමු. කමනේ කමනේ. එකට එන්නේ නැහැ නේ. කමනේ. ස්ටොප් කරගන්න. හලෝ. මත බලන්න. Slow down. इसमें चलता है उसमें नहीं इनको මේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන ගැටලුව නිසා පොඩ්ඩක් ඔයාලට කෝස්සස් පෙන්න ගන්න බැරුව තියෙන්නේ. ඔල්ගේ අපිට පුළුවන් බලන්න ජූන් වල වගේ තියෙන කෝස් එකක් බැලුවොත් අපි ඉන්න ෆීල්ඩ් එක අනුව තෝරගන්න පුළුවන් මොන අපි හිතමුකෝ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක කියලා. එතකොට මේකේ කෝස් එකක් තියෙනවා ජූනි 18 වෙනිදා.
මේක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ටීචර්ස්ලාට. එතකොට මේක ස්පෙෂල් කෝස් එකක්. මේ වගේ එකකට ඇප්ලයි කරද්දී මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සර්ච් ටැබ් එකේ තමන්ගේ කැමති ෆීල්ඩ් එක ටයිප් කරලා සර්ච් කරා නම් ඒකට අදාළව පල්ලෙහාට ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙනවා කෝසස් ටික. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ජූන් 18 තියෙන කෝස් එක මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් කරපුවම අපිට මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි ඇප්ලයි කියන එකට ගියපුවාම අපිට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මෙහෙම කෝස් එක පෙන්නනවා. මෙතනින් අපි තෝරනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. මෙතනින් අපි ඉස්සරහට ප්‍රොසීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට එනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපිට තියෙන පුරවගෙන යන අපේ විස්තර ටික දාලා ඉවර වෙලා නම ඒ අදාළ තොරතුරු ටික පිරවුවා ඔෆිස් එකේ විස්තර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඊළඟට පර්සනල් ඩීටේල්ස් වල තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔෆිෂියල් කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ඒ ටික පුරවගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා අපිට ඉස්සරහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. මම මේක පුරවන්නේ නැහැ. මොකද මගේ විස්තර දාලා තමයි මොනුත් පුරවන්න වෙන්නේ තේරුමක් නැති නිසා. ඊළඟට So friends, I'll take your leave. I have another appointment. My colleagues Nishanta and Raviji, they are here. Our idea is if anyone is willing to apply for a scholarship program, for this one, Nishanta can help you to fill this application form so that others can also see and we are able to fill one application also. Thank you. Dhanyavad. thank you sir. අපිට ඕනනම් කාට හරි ගැලපෙන කෝස් එකකට බලන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න මට ෆීල්ඩ් එක මම සර්ච් කරලා ගන්නම් ළඟ තියෙන කෝස් එකක්. ටීචර්ස්ලාට තියෙන කෝස් දෙකනේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ තියෙන කෝසස් හතරම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට.
අපේ මෙතන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා මම පොඩක් කතා කරන්න කියලා කියන්නම් ඊට පස්සේ සම්මත මහත්තයා දැම්ම කතා කරමුද නැත්නම් එන්නකොට මම මේ අතර මේ වැඩේ කතා කරන්න. ඔයාලත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගන්න ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ සම්පත් මහත්තයා. මොකද අපේ කලින් පාඨමාලාවේ ගිහිල්ලා ආපු කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකටම තමයි ගියේ. මම දැන් මේ ඉංග්‍රීසි කියලා කතා කරපු නිසා මම කල්පනා කරේ සම්පත් මහත්තයා කතා කරනම් හොඳයි කියලා. අපි ගිහුව සම්පත් මහත්තයාට ඇවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක පොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්න කියලා. මොකද ගිහපු අය අපේ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මම සම්පත් මහත්තයාට එක්ක පොඩක් කතා කරමු කියලා. අයිබෝන් සුබ සවස් කාලයක් සියලු දෙනාටම. ඇත්තට මටත් ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2025 අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ 2 වෙනිදා ඉඳලා 29 වෙනිදා වෙනකන් ITech ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා. මම සම්බන්ධ වුණේ English and Foreign Language University එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකට. දවස් 28ක පාඨමාලාවක් විදිහට තමයි සම්බන්ධ වුණේ. මම ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරපු තැන ඉඳලා කියන්නම් මොහොත දීපු කාරණා පිළිබඳව. ඇත්තටම ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරනකොට අර නිශාන්ත මහත්තයා කිව්වේ ඒකේ පොඩි ජස්ටිෆිකේෂන් එකක් දෙන්න ඕන. කොහොමද මේ අපිට අපේ ජොබ් එකට මේක දෙන්න කියලා පොඩි ජස්ටිෆිකේෂන් එකක්. ඒක පළවෙනි රිජෙක්ට් වුණා. ඒ රිජෙක්ට් වෙන හේතුව තමයි අර ඒකේ තියෙනවා සමහර සිම්බල්ස් අපිට ටයිප් කරනකොට ඒකට ඇතුල් කරන්න බෑ. ඇතුල් කරත් ඒ ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුව නිසා රිජෙක්ට් වුණා. මේ දෙවෙනි කතාවේ මම නැවත try කරලා කොහොම හරි ඇප්ලිකේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තා. ඇප්ලිකේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන නිශාන්ත මහත්මයාටත් පණිවිඩයක් දුන්නා. හැබැයි දැන් තියෙන ගැටලුව තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ ERD එක හරහා තමයි අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න වෙන්නේ. ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හරහා ERD එකට ගිහිල්ලා ඒ පැත්තෙන් තමයි මේ ප්‍රොසෙස් එක සිද්ධ වෙන්නේ. කොහොමද දැන් මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක කම්ප්ලීට් වුණාම මට මේල් එකක් ආවා මේක කෝස් එක සඳහා තෝරගත්තා කියලා. ඒ මේල් එකත් එක්කම යුනිවර්සිටි එකත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. English and Foreign Language University එක හයිදරාබාද් වල තියෙන්නේ තෙලංගනා ස්ටේට් එකේ ලෝකේ තියෙන එකම ඒ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට නම් කරලා තියෙන එකම විශ්වවිද්‍යාලය. ඊළඟට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් අපි ලෝකේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන ජාතීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. නමුත් රටක් විදිහට වැඩිම ජනගහනයක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන ඉන්දියාවේ. එතකොට මේ මෙතනට යන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව ඊටම වටින අවස්ථාවක් විදිහට සැලකනවා. එතකොට අර නිශාන්ත මහත්තයා කිව්වා වගේම යුනිවර්සිටි එකෙන් මට මෙසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. මගේ ෆ්ලයිට් ඩීටේල්ස් ටික දාන්න කියලා. මම ඒ ෆ්ලයිට් ඩීටේල්ස් ටික දැම්මා. අපි එයාපෝට් එකේ රජීව් ගාන්ධි එයාපෝට් එකට ගියේ. එයාපෝට් එකට යනකොට එතනට අපේ රටේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියලා පුංචි බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉඳියා. අදටත් එයත් එක්ක සම්බන්ධයි. අපේ දැන් ලංකාවෙන් දකුණු පළාතෙන් කවුරු හරි යනවා කියලා කිව්වහම මට WhatsApp මෙසේජ් එකක් එවනවා. පුළුවන් නම් එයාලව කන්ටැක්ට් කරලා දෙන්න කියලා. මේ වගේ සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගුණා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපි යුනිවර්සිටි එකට ගියා. යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි දවසේ අපිට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි ලෙක්චර් එකක් තිබ්බා. දෙවෙනි දවසේම අර නිශාන්ත මහත්මයා කියපු දවසකට රුපියල් 1500ක් ගානේ ඉන්දියානු මුදල් රුපියල් 1500ක් ගානේ වෙන දවස් 10කට රුපියල් 15000ක චෙක් පතක් දෙනවා. ඒ චෙක් පතත් අරගෙන අපි යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේම තිබුණා බැංක් එකක්. ඒ බැංක් එකට අපි එක්කගෙන ගියා. පාස්පෝර්ට් එක දුන්නාම කෑෂ් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට ඕන විදිහට ඒක ඇතුලේ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ලෙක්චර්ස් පටන් ගත්තේ උදේ 9ට. හවස 3ට ලෙක්චර්ස් හවස 4ට ලෙක්චර්ස් ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 9ට පටන් අරගෙන 1ට ඉවර කරනවා. ආපහු 3ට පටන් ගන්නවා. 3 ඉඳලා සමහර ඒවා 4ට සිකුරාදා විතරක් ලෙක්චර්ස් තියෙනවා. හවස 5 වෙනකම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ දවස් 28 කටයුතු කරන්න ලැබුණේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් මමත් කාලයක් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙන නිසා මට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණා ලංකාවේ. ඊළඟට ලංකාවේ ගොඩක් අපේ තාත්තලට වඩා අම්මලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ඇසෙන්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය යුරෝපියන් ඇසෙන්ට් එක ඉමිටේට් කරන්න උත්සාහ කරනවා. සහ ළමයින්ට මේක එහෙම කරන්න උත්සාහ කරනවා මොන ක්‍රමයකින් හරි. නමුත් ඒක කොච්චර සාර්ථකද කියන එක මට මෙතෙන්දී දකින්න පුළුවන් වෙන හේතුව මාත් එක්ක ඉන්දියා රටවල් 37ක අය. අපි කණ්ඩායම ඉන්දියා රටවල් 34ක. ඒ රටවල් 34 තියෙන්නේ ඇසෙන් 34. ඉන්දියාවේ තියෙන වෙනම එකක්. ඒ නිසා දැන් මට හිතුණා මේකට අර we need to have accent. We should develop ourselves. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ accent එකක් develop කරගන්න පුළුවන් නම් සහ අපේ කියන්නේ මේ accent එක තමයි ලෝකෙට ගෙනියන්න ඕන කියන එක මට හිතුණා. ඊළඟට මේ ඒක ඇත්තක්
තැනට ගියාම මම කලින් ඉඳලත් ඒක විශ්වාස කරපු කෙනෙක්. නමුත් අරක වඩා තහවුරුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට මේ යුනිවර්සිටි එක ගත්තාම අපි ඉගෙනීම් ක්‍රමවේද කොච්චර තියෙනවද අපිට ඉගෙන ගන්න කොච්චර පහසුද කියන ඒවා එතනින් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රීඩින්, රයිටින්, ස්පීකින්, වොකැබුලරි, ලිස්නින් මේ කියන සිලබස් එකක් ඇතුලේ තමයි අපි වැඩ කරේ. ඒ සිලබස් එක ඇතුලේ ෆිල්ම් තිබ්බා. ඊට පස්සේ appreciation of songs, ඒ කියන්නේ සින්දුවක් දාලා ඒ සින්දුව ඇගීමට ලක් කළා ළමයින්ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා එහෙම. ඊට පස්සේ මම ලංකාවේ අපේ අධ්‍යාපන ඇතුලේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට දකින්න පුළුවන් වෙලා ඇත්තේ මේ සයන්ස් ලැබ් එකක් විතරයි. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකේ තියෙනවා ලැන්ග්වේජ් ලැබ් කියන එක. කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් ලැබ් එකක් තියෙනවා තනියම ගිහිල්ලා තමන්ට ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්, ලිස්නින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්, ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් ඒකේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැන් ලංකාවේ තාමත් 50% විතර O level ඉංග්‍රීසි අසමත් වෙනවා. එතකොට මේකට හේතු වෙන්නේ අර කියන opportunity එක අපේ රටේ දරුවන්ට නැතිවීම. ඒ නිසා මෙන්න මේවා ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා අපිට හිතුණා. සහ දැන් මම හිතන්නේ අපි තමයි අවසාන කණ්ඩායමේ බැච් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච. ඊට පස්සේ ඉඳලා මේ ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලාට මේකට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක දැන් ටීචර්ස්ලාට විතර වෙන් කරලා තියෙනවා. කොටස් දෙකක. ටීචර්ස්ලාට වෙන් කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ඇත්තටම ගන්නන්නත් ඕන ටීචර්ස්ලාට. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගැනීම අපිට වැදගත්. හැබැයි ටීචින් ටෙක්නික්ස් ටික ටීචර්ස්ලා එතන ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක හරි වටින දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් අර ලැන්ග්වේජ් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් මතුණා. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ගියපු දවසේ හවස අපිට ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එකක් තිබ්බා. ඒ ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එකක් තියලා තියෙන නොලෙජ් එක අනුව බේසික් and ඇඩ්වාන්ස් කියලා ගෲප් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. වෙන් කරගෙන ඒ ගෲප් දෙකට ගැලපෙන විදිහට තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අධ්‍යයන කටයුතු ගියේ. දැන් අපේ කෝස් එකේ අවසාන දිනේට කලින් දවසේ තිබුණා ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් මේ ටෙස්ට් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍ර දින 4ක් උදේ තිබිච්ච ටෙස්ට් එකක්. දැන් හිට රිසල්ට්ස් දෙන්න ඕන. අද හවස 5ට තමයි ටෙස්ට් එක ඉවරුනේ. දැන් අපිට තියෙන අත්දැකීම තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වුණාම පිට රටින් ඇවිල්ලා තියෙන ලකුණු ටික මොකක් කරේ දාලා ඊළඟ දවස් සහතිකයක් දෙනවනේ. එහෙම සිස්ටම් එකක් නේ. හැබැයි ඒක නෑ. මම කොකරත් කියලා මේ හැන්දෑවේ ඇවිදින ගමන් මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඔෆිස් එකට ගියා. මොකද ප්‍රොෆෙසර් අජිත් කුමාර් කියලා තමයි කෝස් කෝඩිනේටර් ඉඳී මාත් එක්ක ගොඩක්ම සමීප වුණා. මම ඒසගෙන් ඉල්ලීමක් කරා පුළුවන් නම් අපේ තියෙනවා දකුණු පළාතේ MDTI කියලා ආයතනයක්. මේ ආයතනයත් එක්ක ඔන්ලයින් අපි පාඨමාලාවක් පටන් ගමු කියලා. ඒක මම රොෂාන් සර්ට සම්බන්ධීකරණය කළා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒක දැන් on the process තියෙන්නේ. ලංකාවේ එක්තරා කාලයක තිබිලා තියෙන 1970 ගණන් වල වගේ තිබිලා තියෙනවා. මොකක් කර හේතුවක් නිසා නතර වෙලා. ඉතින් මම අර යුනිවර්සිටි එක ඔෆිස් එකට යනකොට අර ලෙක්චරර්ස්ලා පේපර්ස් බලනවා. දැන් මට ඇත්තටම හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් හිට තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ආපහු ඇවිල්ලා රිසල්ට්ස් අහන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒකේ තියෙන විශ්වසනීයභාවය. ඊළඟ දවසේ රිසල්ට්ස් දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ඇත්තටම මට තිබුණේ මෙරිට් පාස් 3ක් තිබුණා. ඒ තුනෙන් එකක් මට තිබුණේ. අනිත් එක චිලි වල ඉඳලා ආපු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙකුට තිබුණා. තව එකක් තිබුණා ඒ අයිලන්ඩ් එකක ඉඳලා ආපු ලේඩි කෙනෙකුට. එයාත් ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක්. අවුරුදු 25ක සර්විස් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අන්න ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් ඇතුළේ යන අතර මේ කෝස් එකේ ක්වොලිටි එක හොඳයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක සර්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන මේ එක්ස්පෝෂර් විසිට්ස්. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා ලෙක්චර්ස් නැහැ. යුනිවර්සිටි එකෙන් සමහර ට්‍රිප් සංවිධානය කරනවා. ඒකට ලෙක්චරර් කෙනෙකු සම්බන්ධ වෙනවා. යත් එක්ක අපිට ඒවා බලන්න යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට එකක් විදිහට සංවිධානය වෙලා එහෙම නැත්නම් තනියම උනත් ඉන්දියාවේ ඒ ප්‍රදේශවල ඇවිදින්න. විශේෂයෙන්ම මම බොහෝ දේවල් දැක්කා හයිඩ්‍රාබාද් වල. අපි දැන් කතා කරනවා ඩිජිටලයිසේෂන් ගැන. ඩිජිටලයිසේෂන් වල මම හිතන්නේ එක අන්තයක ඉන්නේ හයිඩ්‍රාබාද් කියන නගරේ. පහුගිය අවුරුද්දේ ලෝක රෝජින තේරුවොත් එක shopping mall එකකට. ඒ shopping mall එකක් තියෙන යුනිවර්සිටි එක කිට්ටුවමයි. ඒකටත් යන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සරහට යන්න බලාගෙන ඉන්න අයට. එතකොට මේ එහෙ තියෙනවා විශේෂයෙන් මෙයාලා එකතු කරගෙන යනවා ගෝල්කොණ්ඩා කියලා එකක්. ඒ ගෝල්කොණ්ඩා කියලා කියන්නේ මේ ගාලු කොටුව වගේම විශාල කොටුවක්. ඒක බලන්න එක්කගෙන යනවා. ඒකෙදි මම ගිහිල්ලා කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරාම එහෙ ඉන්න රත්න කට්ටිය. ඊට පස්සේ එයාලා කිව්වේ මේ අපි රත්නපුරෙන් තමයි හෙට ඒ කාලේ මැණික් ගෙනාවේ කියලා. ඒ තාම પરම්පරා
ඒවයි ජීවත් වෙනවා මේ සම්බන්ධතාව තියෙන. මේ හරිම ලස්සනයි. ඊළඟට අනික් කාරණාව තමයි මේ India is a country with history. දැන් අපේ ඉතිහාසය අපේ පොත්පත්වල විතරයි නේ දකින්නේ. හැබැයි ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ මේ ලිවිං හිස්ටරි එකක් ඉතිහාසෙ ජීවත් වෙනවා. ඉතිහාසයේ රජවරු සිටුවරු ඉන්න කට්ටිය තාම ඉන්නවා. අපිට හම්බුණා චෞමහල්ලා පැලස් කියලා එකට යන රජමාලිගාවකට යන්න ඕනනම් අපිට රජෙක් විදියට ඇඳලා පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ රජෙක් විදියට ඇඳලා පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්. මේ පහසුකම් ඊටාම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම ඇවිල්ලා අපේ ගාලුරුමේ පදනමට යෝජනා කරා අපිට ඇයි බැරි ගාලු කොටුවේ ඒ කියන්නේ ඩච් සෝල්ජර් කෙනෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් පෝර්චුගීස් සෝල්ජර් කෙනෙක් විදියට ඒ ෆැසිලිටි එක හදලා කාට හරි ස්ටුඩියෝ එකකට ඒ ෆැසිලිටි එක දුන්නොත් ටූරිසම් කියන්නේ ඕවා. ඇත්තට මෙහි ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට් දේවල් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකට අමතරව ඉගෙන ගත්තා. ඊට අමතරව ගියා මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම සිනමා ගම්මානයේ රාමෝජී ෆිල්ම් සිටි අක්කර 2000කට විශාලයි ෆිල්ම් සිටි එක. ඒ බාහුබලි වගේ ෆිල්ම්ස් හදලා තියෙන එකේ දවසක් සම්පූර්ණ ඒක ඇතුලේ ගත කළා. ඒ දවස ගත කළෙත් ඇතුලේ යන්න වෙන්නේ බස් එකක. ඒ වගේ හරිම ලස්සන අත්දැකීමක්. ඊට අමතරව shopping malls වල තියෙන facilities ගත්තාම එහි කොච්චර දියුණුවද කියලා පේනවා. ඊට අමතරව transport system එක මම හිතන්නේ දැන් ලංකාවෙත් metro කියන එක පටන් අරන් තියෙනවා. ඉන්දියාවේ නගරාන්තර දුම්රිය සේවාව තියෙන metro ඊටම අඩු මුදලකට රුපියල් 10කට වගේ ටිකට් එකක් ගත්තාම ඉන්දියන් රුපියල් කිලෝමීටර් 25ක් විතර යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පහසුකම් මත වෙන්න ඊළඟට මේ ඩිජිටලයිසේෂන් එකේ දැක්ක දේ තමයි යුනිවර්සිටි එකේ කැන්ටින් එකේ මුදල් පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි QR code එකෙන් තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට දැන් පාරේ අන්නාසි විකුණන මිනිස්සයත් QR එකෙන් තමයි අන්නාසි විකුණන්නේ. ඒක මාරම අත්දැකීමක් හිතා ගන්න බෑ. ලංකාවේ තව කොච්චර කාලයක් මේකට අපිට ගත කරන්න වෙයිද කියලා මෙතනට යන්න. ඒ වගේ අත්දැකීමක් ඒත් එක්කම මේ දැන් අපේ නම් 3 දෙනෙක් විතරනේ යන්නේ. එහි 10ක් විතර පටවගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒ ඔක්කොම ටික දාගෙන යනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සේෆ්ටි ඩ්‍රයිවිං තියෙන්නේ. ඩ්‍රයිවර් ගේ සීට් එකේ දෙපැත්තේ දෙන්නෙකුට යන්න පුළුවන්. එයාලගේ කාරණාව තමයි හැබැයි එයාලා හරීම අර මේ faithful and trustworthy. හිතවත්කමකුත් තියෙනවා විශ්වාසකුත් තියෙනවා. දැන් අපි නම් ෆොරිනර් කෙනෙක් කියලා දැනගත්තොත් 100 නම් 150ක් ගන්නවනේ. එයාලගේ එහෙම තත්ත්වයක් මම දැක්කේ නැහැ. එයාලා ඒ කියන්නේ හරීම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. අනිත් එක මේ courtesy එහෙම නැත්නම් ethical conduct එකක් තියෙනවා. ටිකක් ඒ කියන්නේ foreigners-ලට බොහොම සර් කියලා කතා කරන. අනිත් එක අපේ තියෙන කාරණාවක් තමයි දැන් ගොඩක් දුරට සමාජයේ සර් මැඩම් කෙනෙක් කියන්නේ ඉහළම තලයට විතරයි. නමුත් ඒක එහෙම නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය මිනිසුන්ටත් එයාලා ඒක ඒ විදිහටම කතා කරනවා. දැන් යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරන ස්ටාෆ් එක අර ස්ටුඩන්ට්ලට සර් කියලා කතා කරන්නේ. සර් මිස් කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපේ බිහිවියර් එකේ යම් යම් චේන්ජ් එකක් ඇති කර ගන්නවා නම් ඒක වැදගත් කියන කාරණාව මම දැක්කා. මගේ අල්ලපුරුම් එකේ ඉන්නේ පැලස්තීන් මොහමඩ් සලා කියලා කෙනෙක්. ඒකට දැන් එයා එක්ක මම කිව්වා මම ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ මට මෙයා කිව්වා මේ බුලගේ රට හරි හිඟන රටක් කියලා. මං කිව්වා ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මට කියනවා ඇයි ඔයාගේ රටේ කට්ටිය අපේ ඇවිල්ලා හවුස් මේට්ලා විදියට සර්වන්ට්ස්ලා විදියටනේ වැඩ කරන්නේ. මම මෙහෙන් යනකොට මේ ලංකාව ගැන ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක් හදාගෙන ගියා. අපේ ටුවරිසම් වලට ගැලපෙන්න පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තරන් ගියා. මම එයාට මේක පෙන්නුවා. එනලා මම කොහොමද හිතාගෙන ඉන්න හැටි වැරදි. අපේ රටේ හිඟන රටක් නෙවෙයි. අපි බොහොම ඒ කියන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් ලස්සන රටක් එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ එයාට දුන්න ලස්සන වොයිස් කට් එකක්. මම නිශාන්ත මහත්තයාට දුන්න මම හිතන්නේ වෙලාව තිබුණොත් පෙන්නාවි. එයා කිව්වා කවදා හරි දවසක මම ලංකාවට එනවා කියලා. ඊළඟට මම යනකොට අරගෙන ගියා මේ අලුත්ම ස්කූල. ඒක මට මාර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා. අර රටවල් 34 මයින් එක එක්කෙනාට ස්විච් එකක් දුන්නා. දුන්නාම ඒගොල්ලන්ට හරිම සතුටුයි. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා ගෲප් ෆොටෝ එකකුත් ගත්තා. මං ගාවේ පින්තූර තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලා ඒගොල්ලන්ගේ රටේ තියෙන මුදල් එකක මට ගෙල්ල දුන්නා. සමහරුන්ගේ ලක්ෂයක කොලයක් ගෙල්ල දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රි එකක්. ඒතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් එහි තියෙන ඒ කියන්නේ මුදලේ ඩිප්‍රිසියේෂන් එක මොන මට්ටමේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රටවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ විවිධ කෑම වර්ගයේ සියල්ලම අපි එන්ජොයි කරා. මට ඊට වඩා හරි අපූර්ව අවස්ථාවක් ලැබුණා. අපි දැන් දරුවන්ට කියන්න ඒක මම දැක්ක යුනිවර්සිටි එකේ එක තැනක තියෙනවා read EFLU කියලා පොඩි පෝස්ටර් එකක් ගහලා. අපේ යුනිවර්සිටි වල වගේම තැන් තැන් වල පෝස්ටර් ගහලා තියෙනවා. A4 කොලේක
EFLU කියලා කියන්නේ English and Foreign Language University කියන එක. ඊට පස්සේ ළඟට කිට්ටුවල කියවනකොට ඒකේ තියෙනවා තමන් කැමති පොතක් අරගෙන VC loan එක VC ගේ ගෙදර මිදුලට එන්න හවස 4ට ඉරිදට. හවස 4ට ඉරිදට එන්න තමන් කැමති පොතක් අරගෙන. ඉතින් මම ඉරිදට බලන්න මේ වැඩේ. බලනකොට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අර VC ගේ මිදුලට ඇවිල්ලා කියවන. එතන ලස්සන තනබිමක් තියෙන්නේ. ලොකු ඉන්දියන් ෆ්ලැග් එක තියෙනවා. ෆ්ලැග් පෝල් එකත් එක්ක. එතන බිම වාඩි වෙලා පොත් කියවනවා. දැන් අපිට පුළුවන් නම් ලංකාවේ මේ වගේ ළමයින්ට බරක් නොවි යම් සංස්කෘතියක් හදන්න ඒක වැදගත්. අපෝරුම් කෙනෙක් මට මුණ ගැහෙනවා අපිට ආපු ගෙස්ට් ලෙක්චර් එකකදී. එයා මේ ලෝකෙම ඉන්න එක පුජ්‍යලයා එයාගේ ජොබ් එක ස්ටෝරි ටෙලර්. එයාගේ නම දීපා කිරන්. වෙබ්සයිට් එකේ එයාගේ තියෙන YouTube channel එක දීපා කිරන්. ඒතර මේ දීපා කිරන් කියන කෙනා එයා මොටිවේෂන් ස්පීච් කරනවා. ඒ කියන්නේ HRM programs කරනවා. ගොඩක් දේවල් ට්‍රේනින් කරනවා. කරන්නේ කතන්දර වලින්. කියපු එක කතාවක් මම කියන්නම්. වැඩි වෙලා ගන්න විනාඩි 3කින් ඉවර කරනවා. ඒක කතාවක එයා කියනවා දැන් අපේ වගේ අර ගුරු සිස්ටම් එකක් අපිට හදලා තියෙන ගුරුවරයා ගෙදරට ගිහලා ළමයි ඉගෙන ගන්නවා. ඒතකොට ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ මේකක් තිබිලා තියෙනවා. ගුරුවරයා ගෙදරට ගියාම ගුරුවරයා තමන්ගේ ළමයි ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේ හැම ළමයෙකුටම කෙසෙල් දීලා තියෙනවා. කෙසෙල් දුන්න දීලා ඒ ළමයින්ට කියලා තියෙනවා මේ කෙසෙල් ගෙඩිය කාට කන්න ඕන කියලා. මේ ළමයි මොකද කරලා තියෙන්නේ? කෙසෙල් ගෙඩිය අරගෙන විවිධ තැන්වල ගස් උඩ ගිහිල්ලා ගස් වලට මුවාවෙලා එහෙම කාලා. කාලා එක ළමෙක් විතරක් කෙනෙක් කෙසෙල් ගෙඩිය උතුරු කරගෙන. දැන් මෙයා අපෙන් ඇහුවා why? What is the reason for that? ඇයි ඒකට හේතුව? අපි කිව්වා එයා කෙසෙල් ගෙඩි කන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒකේ වෙන මොකක් හරි ෆීලින් එකක් ඇති ඒක නිසා වෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් ඇලර්ජි එකක් ඇති. එහෙම අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න එයාට උත්තර දුන්නා. හැබැයි අවසානයේ අර ළමයා දීපු උත්තරේ හරි අමුතු එකක්. එයා කියනවා සර් අපිට කිව්වේ කාටවත්ම නොපෙනෙන්න මේ කෙහෙල් ගෙඩිය කන්න කියලානේ. ඒත් සර් ඔය කෙහෙල් ගෙඩිය කන එක මට පේනවානේ. තමන් කන එක තමන්ට පේනවනේ. ඒතකොට කාටවත් නොපෙනෙන්නේ කන්න කිව්වේ. ඒතකොට කාටවත් නොපෙනෙන්න කන්න බෑ. ඒක තමන්ට පේනවා. මට ඇත්තටම හිතුනේ අපේ සමස්ත රාජ්‍ය සේවකම මේ කෙහෙල් ගෙඩිය කතන්දර කියන්නේ. බලන්න එයා ඒකෙන් දීපු ජාත්‍යන්තර පාඩම උත්තරේ කතාව. ඊට පස්සේ ඒක බේස් කරගෙන එයා පැය දෙකක ලෙක්චර් එකක් කරා. ඉතින් මේ දීපා කිරන් කියන ලේඩි ඇත්තටම මම ඊට පස්සේ මෙයාත් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරා. මම දන්නේ මොකක් හරි මට තියෙන විෂයක් එක්ක නේද මම ගිහිල්ලා කතා කරලා එයාත් එක්ක මම කිව්වා මෙහෙමයි මේ ඔයගේ ලෙක්චර්ස් හරි ෂෝ අපි හරි කැමතියි. වඩ බැරිද මේ ලංකාවේ ටීචර්ස්ලට මේකට අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න ටීචර් ට්‍රේනින් එකකට කියලා. එයා කැමති වුණා. මම හිතා නිශාන්ත මහත්තයාට අපි ප්‍රොපෝසල් එක දීලා තියෙන්නේ ලංකාවට ගෙන්නලා දෙන්න කියලා. දැනටත් එයා මගේ WhatsApp එකේ ඉන්නවා. එයා මොනවා හරි අලුත් එකක් කරාම ඒ වීඩියෝ එක මට දානවා. මට දාන වීඩියෝ එක මම නිශාන්ත මහත්තයාට ෂෙයා කරනවා. ඇත්තටම මේ වගේ මේ මට නම් හිතුනේ අපි හැමෝන්ටම ඒ කියන්නේ මම ওই ඉන්දියා වල ෆොරින් ලැන්ග්වේජ් යුනිවර්සිටි එකේ විතරයි මට ඒ අත්දැකීම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව රටවල් කීපයක තියෙන ඒක වෙනම කතන්දරයක්. හැබැයි මේකෙන් ලැබපු අත්දැකීම ජීවිතේ පෙරලියක් වුණා. එකක් ගුරුවරයෙක් විදියට ගත්ත අත්දැකීම, අනිත් එක තමයි ඔෆිසර් කෙනෙක් විදියට ගත්ත අත්දැකීම. ඊළඟට මිනිස්සු අඳුර ගන්න සහ මිනිස්සුන්ගේ ෆීලිංග්ස් තේරුම් ගන්න මේ පාඨමාලාව ගොඩක් මට සහාය වුණ බව තමයි කියන්නේ. මම ඒ නිසා සියලු දෙනාටම ඉල්ලනවා හැකි සෑම කෙනෙක්ම අඩුම ගානේ මේ මුදුෙන් එතරට ගිහිල්ලා ලංකාව පැත්ත බලන්නකො. බැලුවහම තේරෙයි අපි ඉන්නේ එක සහ නිදානයක් නේද කියලා. ඒක දකින්න නම් එළියට යන්න ඕන. ඒ නිසා සියලු දෙනාට මේ ආරාධනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම I would like to express my heartiest gratitude for the Indian Consul General and Mr. Nishant for giving me gracious opportunity. මට මේ අවස්ථාව දුන්නාට ඉන්දියන් කන්සල් ජෙනරල් තුමාටත් ඒ වගේම නිශාන්ත මහත්මයාටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. විශේෂම ස්තුතිය කරන්න ඕන හිටපු ප්‍රධාන ලේකම්තුමාට.
ඒ තමයි සුමිත් ලකුන් සර්. සුමිත් සර් නොහිටින්න මම යන්නේ නැහැ. සුමිත් සර් තමයි මට කිව්වේ මල්ලි ජනවාරි මාසෙනේ මං ওই මාසේ මගේ වැඩ ටික මං කොහොම හරි බැලන්ස් කරගන්නම් උඹ පළවන් කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා තමයි මං ගියේ. හැබැයි මං හිතන්නේ අද මේ ITech ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ මට්ටමේ තියෙන්නේ සුමිත් සර් ආරම්භ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා. සුමිත් සර් තමයි මේක ජනගත කළා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ කවුරු හරි ඉන්නවනම් නොගිය කෙනෙක් නැතුව ඇති. කෘෂිකර්ම විඳපු සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තිනවා. ඒ දවස්වල ඒ කියන්නේ දැනට 2010 විතර 2010 විතර. එතනින් පටන් ගත්ත ගේම තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. මේ තමයි මගේ අත්දැකීම. දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා කියන්නේ හැබැයි එකෙන් එකයි කිව්වේ යන්න ගිහින් ඒක ටික විඳ ගන්න. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සම්පත් මහත්තයා අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ අත්දැකීම කොහොමද කියන එක බෙදාගත්තට මම නැවතුනේ නම් ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන තැන ඒක මම ඉස්සරහට පුරවන්න කවුරු හරි කෝස් එකකට ඇප්ලයි කරන්න එහෙම අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක් දැන් ඉන්නවා නම් කියන්න අපි කරගෙන යන්නම් අවුලක් නැහැ මම උදව් කරන්නම් එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට ඉස්සරහට තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන මෙතනින් නවත්තන්නම් මම නම්බර් එක ෂෙයා කරනම් කාටවත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඕන වෙලාවක මට WhatsApp එකක් දාන්න මම සමහරලාට ආන්සර් කරනවා ගොඩක් අඩුයි තියෙන වැඩත් එක්ක හැබැයි මැසේජ් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් එවනවා මේක මගේ නම්බර් එක ඕන වෙලාවක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි එකක් දාන්නම් සාධාරණ කාලයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් එවනවා මං හිතන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මෙහෙ පළාත් සභාවෙන් හදලා තියෙන WhatsApp group එකේ ඉන්නව නේද නැද්ද ඉන්නවා ඒක අපවසරයක් මේ කට්ටියට ඉන්න groups වල share කරා නම් හරි මං හිතන්නේ ඉන්න මෙතන ඉන්නව නේද නිලධාරී මහත්මින් කවුරු හරි ඉහළ ඉන්න අය එයාලා අනිත් අයට join වෙන්න පුළුවන් වෙන්න group එක share කරා නම් හරි iTech help desk කියලා group එකක් හදලා තියෙන මෙහි පළාත් සභාවෙන් තමයි හැදුවේ ඒකට කවුරු join වුණා නම් හරි එතකොට මේ අපි මොන හරි දෙයක් තිබ්බොත් ඒකේ share කරන updates මොන හරි තියෙනවා නම් සම්මත මහත්තයා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද ඉන්නවා දැන්ට අලුත් ටික දෙනෙක් ඉන්නවා group එකේ නැති. ඒක මට කරලා දෙන්න විදිහක් නැහැ මට බලමු පුළුවන්ද කියලා. නෑ ඒක join වෙන්න පුළුවන් මේකෙන්. හා. අපේ අංජු මැඩම් තමයි මේ ඇඩ්මින් ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් කට්ටිය කතා කරලා group එකට join වෙනවද? මමත් ඉන්නවා. මොකමලි දාන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකට? ඔව්. කට්ටියට ඔව්. මේක ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න පුළුවන් නම් දැන් join වෙන්න ඒ කට්ටියට. මේක අර link ඔයාලා group එකක් ඇතුලේ link එක දාන්න. WhatsApp එකට දාන්න. ෆොටෝ එකක් ගහලා ගන්න ඕන කරනවා. ඒක අර QR එක දාන්නම් ඔයාලා join වෙන්න group එකට එතකොට හරි. මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න උත්තර දෙන්න. අපේ Zoom එකේ join වෙලා ඉන්න කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේ
මොනවාද certificate levels කියලා. ඒකේ ඔයාලට තියෙන පාඨමාලාවල තියෙන්නේ certificate level එකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ diploma level එකේ තියෙනවා. ওই දෙක තමයි තියෙන්නේ. අමතර සමහර courses තියෙනවා higher diploma level එකේ. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක apply කරන පාඨමාලාව අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් සම්පත් මහතා කිව්වා වගේ සමහර පාඨමාලා ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ selection තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ certificate level එක diploma level එක තියෙනවා. higher diploma level එකකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි courses categorize කරලා තියෙන්නේ. ඒවා ඔයාලගේ certificates valid certificates කාටත් issue වෙන්නේ. ඒක ලෝකේ ඕන තැනක පිළිගන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනම් ඒක verify කරගන්න ඕන නම් ඒ ඔක්කොම website එකේ portal එක through කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ වෘත්තිය ඇතුලේ තමන්ගේ මොන හරි වෙනත් layer එකකට යන දේවල් වලට ඔයාලට උදව් වෙනවා. මම ඔයාලට දැනට මේ අපේ අද වැඩමුළුවත් එක්ක කියන්න හිතාගෙන ආපු කාරණා ටික පෙළගස්සගෙන ආපු ටික මම කතා කරා ගොඩක් දුරට මොන හරි ඔයාලන්ට දැනගන්න දෙයක් තිබ්බොත් ඕන වෙලාවක කතා කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. වෙන විශේෂ මොනවත් නැත්නම් අපි මෙතනින් වැඩසටහන නවත්තන්නම්. කාට හරි මොන හරි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න ගැටලුවක් නැහැ. අලුත් පාඨමාලා ගැන ඇත්තටම ඔයාලට අලුතෙන් ඉන්න පිරිසට දැනුවත් කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ වැඩසටහන යොදාගත්තේ. අපි මේ වගේ මේකක් ඌව පළාත් සභාවටත් යොදාගෙන තියෙන්නේ. පළවෙනි වැඩසටහන විදිහට තමයි අපි මෙහි දකුණු පළාතේ තෝරගත්තේ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නව හම්බන්තොට මාතර දිස්ත්‍රික්ක දෙකේම අයත්. අපිත් එක්ක අද ෆිසිකලි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙතන දකුණු පළාත් සභාවට අයත් ඉන්න අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතනවල බොහොමයක් නිලධාරීන්. ඉතින් අපි ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයෙන් කරපු ඉල්ලීමත් එක්ක ඒකට අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිචාරයත් එක්ක තමයි අපි අද මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරේ. ඉතින් සම්පත් මහත්තයා අපිත් එක්ක පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ වැඩේට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා ඒ වගේම ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය නිලධාරීන් සහ අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතන සියල්ලකම නිලධාරීන්ට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට ඒ වගේම මේ වැඩසටහනට අවස්ථාව ලබා ගත්තාට ඇවිල්ලා තොරතුරු දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඒ වගේම අපිට මේ වැඩසටහන කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම සකසලා දුන්නාට ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂතුමාට කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේ අපේ අධ්‍යක්ෂතුමාටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මාධ්‍ය කණ්ඩායම ඒ සහෝදරවරුන්ටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද ඔයාලා මෙතනට ඇවිල්ලා අනිත් අයට බලා ගන්න මේ වැඩේ සූදානම් කරපු නිසා තමයි අපිට අනිත් දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ අයටත් ඔන්ලයින් හරහා හරි අපිට මේක වැඩසටහන කරන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ඉන්දියාව ගිහින් එන්න ලැබෙන්න කියලා මම සුබ පතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.